مفتی طارق مسعود صاحب نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے، چٹکلوں والا دین بنا دیا ہے۔ عام طور پر ایسے اعتراضات مفتی صاحب پر لگتے رہتے ہیں۔ یہ اعتراضات کتنے سچ ہے؟ چلیے آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں، اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو بنانے میں ہمیں موٹیویشن ملتی رہے۔ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ڈیڑھ دو گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں۔ میرے جو جمعے کے اور اتوار کے بیان ہوتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 1.5 گھنٹہ لطیفے ہی سناؤں میں اور مذہبی طبقہ پھر اس کو سن رہا ہوں۔ لطیفوں کے لیے بہت سارے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، جب آپ کسی کی بات سے 1 منٹ کا یا آدھا منٹ کا صرف لطیفے والا کلپ نکال کے لائیں گے تو پھر ظاہر یہی مل جائے گا کہ یہ صرف لطیفے ہی سناتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کے بیانات اگر لوگ سنتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے چینل پہ جو ہے ہم نے اسٹرائکیں نہیں دیتے، سب کو اجازت دی ہوئی ہے، تو ہر آدمی اپنی مرضی کی چیز نکال رہا ہے، تو اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ شاید یہ لطیفے ہی میں سنا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا رہا۔ تو یہ غلط ہے، یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عام طور پر جو مذہبی اسکالرز کا وے آف اسپیکنگ ہے یا وے آف ٹیچنگ ہے، میرا اس سے بچپن سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب جب آیا تو میں نے مشہور ہونے کے لیے یہ اسٹائل اختیار کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ٹیچر ہوں 1999 سے، جامعہ ترشی میں پڑھا رہا ہوں۔ اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یوٹیوب کی دنیا ہوگی۔ تو میرے اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ مفتی طارق مسعود جب سبق میں آتے تھے، کلاس میں آتے تھے پڑھانے کے لیے، تو کیا اسٹائل ہوتا تھا؟ ہمارا یہ اسٹائل تھا، ہنساتے بھی تھے، گپ شپ بھی لگتی تھی اور طلبہ انجوائے کرتے تھے، لیکن سبق بھی پڑھاتے تھے، اپنا سلیبس بھی کمپلیٹ کرواتا تھا میں۔ اب یہ نیچرل ہے۔ نہیں، میں مان لیا آپ کا نیچرل ہے، لیکن آپ کا میں سن رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ایک مولوی سے کسی نے پوچھا کہ کیا لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے؟ بولے کم وقت سوتا کہاں ہے تو؟ کون پاگل ہے جو لڑکی کے ساتھ سوئے گا؟ پھر آپ ہنسے، ہنس کر کہا، سمجھ آئی میری بات؟ تو اب ایک مولانا مفتی لڑکی کے ساتھ سوئے، کم وقت سوتا کہاں ہے؟ مولانا مفتی نہیں سو رہا، وہ مولانا مفتی ڈانٹ رہا ہے کہ کوئی شخص مولانا سے پوچھ رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے، تو مولانا کہتے ہیں تم سوتے کہاں ہو؟ یعنی اس زومانی جملے کا آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا ہے؟ کہ مطلب تم جاگتے ہو تو لڑکی کے ساتھ کیا؟ ہاں، تو مطلب یہی ہے نا کہ تم گھنے بن کے سوال گھما رہے ہو، تو اصل میں تم پوچھنا تمہیں یہ چاہیے کہ ہم لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو گھنے بن کے تم سوال گھما رہے ہو کہ ہم سوتے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سوال آپ پرچی اٹھاتے ادھر رکھ دیتے۔ نہیں، اس میں کیا ہے؟ اگر میں نے پرچی اٹھا کے نہیں رکھی اور میں نے یہ ریکارڈ کروا دیا تو آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ نہیں؟ میرا خیال ہے۔ اچھا، اگلا سنیے۔ ایک شخص مرنے لگا، بولا بیگم بستر مرگ پر ہوں، میرے دل میں ایک سوال ہے، ایک خلش ہے، 10 بچے ایک جیسے ہیں، یہ 11واں مختلف ہے، یہ کس کا ہے؟ بیوی بولی سچ بتاؤں؟ شور بولا ہاں بتاؤ۔ بیوی نے کہا صرف ایک ہی تیرا ہے، باقی جو 10 ہیں یہ جو سیم ہے یہ تیرے نہیں ہیں، یہ کسی اور پھر آپ ہنستے ہیں، پھر نہیں میں آپ سنا دیجیے، اور پھر آپ کہتے ہیں یہ کسی اور پھر آپ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں۔ صحیح۔ اب آپ لطیفہ یہ سنا دیجیے ذرا۔ نہیں دیکھیں، وہ ایسے نہیں ہے، اور پہلے سیاق و سباق کیا ہے۔ جب دیکھیں ایسے کوئی لطیفہ اٹھا کے، جب آپ ایسا تو نہیں کہ میں آیا کیمرہ رکھا اور میں لطیفہ سنا کے نکل گیا۔ پیچھے بیان کیا چل رہا ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انسان لطیفہ سناتا ہے۔ تو لطیفہ جو میں نے سنایا تھا وہ اس طرح سنایا تھا کہ ایک آدمی کے 10 بچے تھے، تو 11واں ذرا ڈفرینٹ پیدا ہوا، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا موت کے وقت یہ کس کا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے، تو اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے۔ بس اتنا لطیفہ ہے۔ یعنی آپ اچھا، آپ نے کہا ڈاؤن، میں کلپ آپ کو سنا، یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہوا۔ اچھا چلے، تو اس میں یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہونا یعنی نہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح ملے آپس میں اور وہ اس کا تمہارا میرا کہیں سے لنک تھا، وہ لڑکا آیا رات کو بیٹھا اور میرے ساتھ یہ حرکتیں کی، تو یہ تو شارٹ میں تو ایسی بات ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے یہ ڈیٹیل بتانی؟ نہیں بتائی نا ڈیٹیل، اسی وجہ سے۔ اچھا، آپ کو پتا تھی؟ یہ لطیفہ ہے، فرضی ہے، یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آگے سنیے، آپ نے ایک اور بڑا بونس کا اعلان کیا ہے، اور سب سے بڑا بونس ہے آج کل پاکستان میں بڑا ہٹ ہے کہ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو، 4تھی میں کرا دوں گا۔ اور اس بڑی اچھی بات ہے، کمال ہے آپ، لیکن اس کے بعد مجھے اعتراض شروع ہوتا ہے، یہ بھی اعتراض ہے، لیکن اس کے بعد اعتراض ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے، 2 8 سال کی لڑکی سے، ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے۔ اب مجھے بتائیں، آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، آپ بھی ہیں، وہ آپ نے اس نے دیکھ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے یہ چٹاکی ہے، وہ بھی میرے خیال سے آپ کی بیٹی تھی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ لیکن اب آپ نے لڑکی کیا سمجھ لیا ہے کہ کلو چینی لے دوں گا، ورنہ آدھا کلو لے دوں گا، ورنہ پاؤ لے دوں گا؟ یہ مزاح تھا، اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے، میں نے لوگوں کو جو یہ مزاح تھا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کی لڑکیوں سے میں شادی کروں گا لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاح تھا آپ کا، ایک مفتی نہیں، آپ کا کیا ہے؟ آپ کا کیا؟ ایک مفتی کا مزاح مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی؟ آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 8 سال کی 2 کرا دوں گا؟ میں آپ کو پورا پہلے واقعہ سناتا ہوں نا۔ یہ طنز تھا سامنے والے پہ جس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے تھی، یہ اس کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ واقعہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ، تو کسی نے بتایا کہ بھائی اتنی 26 27 سال کی لڑکی ہے، تو کہنے لگے مجھے تو 16 سال کی چاہیے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ 16 سال کی نہیں تو 2 8 سال کی کر دیتے ہیں۔ طنز ان کے اوپر کیا ہے، تو اس میں نہ کوئی عورت کی توہین ہے، یہ تو اس کی توہین ہے جس کو اس عمر میں 16 سال کی چاہیے۔ تو نے کہا 16 کتنی تو 8 کی کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ کا جو مزاج ہے، آپ کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے، وہ تو آپ اپنی ایج کے حساب سے بہت اوپر کے سوچ رہے ہو۔ تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی عورت کی توہین ہے، بلکہ یہ تو اس شخص کی توہین ہے جس کو ایک بڑی عمر میں 16 سال کی لڑکی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی توہین نہیں ہے؟ 4 سال کی کرا دوں گا؟ یہ مذاق ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں 4 سال کی لڑکی سے۔ ڈیفینیٹلی مذاق ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا بھی توہین۔
बहुत अच्छा। अच्छा, आप आगे आते हैं, खैर ये तो मैं लतीफ़ों वाले पे आ गया। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे के लिए कराची से जेलम जा पहुंचे, वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। मिल गई ज़ाती अना को आपको तस्कीन, मिल गई होगी यकीनन, इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा और हो गई होगी यकीनन आपकी मजहब की खिदमत। 100% हुई, इतनी जबरदस्त खिदमत हुई। एक आदमी हजरत मुआविया को बुरा भला कह रहा है, असलाफ को बुरा भला कह रहा है, सहाबा ताबीन को बुरा भला कह रहा है, किसी बुजुर्ग को उसने नहीं छोड़ा, और फिर चैलेंजेस ऐसे कर रहा है जिसको लोग सही समझ रहे हैं और असलाफ से बदगुमान हो रहे हैं। रफुल के मसले पर वो कह रहा है कि इसमें कोई सही हदीस सिरे से मौजूद ही नहीं है। इमाम तिरमिजी ने अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस को ज़ईफ कहा है और मैं चैलेंज करता हूँ कोई इसको सही नहीं कर सकता। तो जब एक शख्स इतना कुछ गलत फैला रहा हो, और बड़ा मसला तो हजरत मुआविया का है जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, जिनकी सदाकत पर अदालत पर इजमा है उम्मत का, तो जब इतनी बातें कर रहा हो तो जवाब तो बनता है ना। हम यहाँ से जवाब दे रहे हैं तो अधूरा क्लिप चला के उसका जवाब रिकॉर्ड करवा दिया जाता है और फिर वो चैलेंज भी कर रहा है। तो ऐसे मौके पे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या नतीजा क्या निकलेगा? लोग असलाफ से उलमा से बदगुमान होंगे। तो ऐसे मौके पे उसकी दावत पे मैं गया, उसने बार बार बुलाया, वो क्लिप आपने देखे होंगे, और मैं गया हूं और बहुत ही तमीज से जाने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं घर जाके कोई मैंने छापा मार दिया अचानक, बल्कि मैंने टाइम दिया कि आप 48 आवर्स में पॉजिटिव रिस्पांस रिकॉर्ड करवा देंगे, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। बैठेंगे कब? हम ये आपस में मिल बैठ के तय करेंगे और किन शराइत पे बात होगी ये बाद में तय करेंगे। सिर्फ आप इसको सीरियस लें कि मैं आ गया। तो 48 घंटे मेरा ख्याल है बहुत होते हैं, उसके बाद भी कोई रिस्पांस ना करे। तो हमने तो अपनी जीत का ऐलान नहीं किया, हमने तो कहा भाई आप देख लें 48 आवर्स है, ये झेलम है, और नहीं आया इस 48 घंटे में। तो ये तो आवाम फैसला करेगी कौन जीता कौन हारा। इंजीनियर साहब की अकेडमी खुलती है इतवार को, आपको पता था जी। ये, और आप गए, मैं तो अब लफ्ज चोरी छुपे तो नहीं इस्तेमाल करता, और वहाँ उनसे बजाय इसके कि यहाँ से टेलीफोन करते इंजीनियर साहब को कि आप भी आलम हैं, मैं भी मुफ्ती हूँ, चलो आप इस्लाम का तबलीग तो कर रहे हैं, तो आए मिलकर बैठकर हम एक कमरे में बैठकर तय कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह इस्लाम की खिदमत होगी अगर हम किसी एक मुत्तफिका चीज पे पहुंचेंगे। आपने फोन या मैसेज करने के बजाय चौक पर खड़े हुए और एक वीडियोस बनाई और फिर उसको फेंका, और फिर उसके बाद वाह वाह हुई, जयकार हुई, और फिर उसके बाद आप तशरीफ ले आए। तो अब मुझे बताइए कितना फर्क पड़ा इस्लाम को इस सारी। अगर इंजीनियर साहब भी मुझे कॉल पे कहते हैं ना कि आप झेलम आ जाएं और हमारे साथ बैठें और इस दिन आ जाएं, इस टाइम पे आ जाएं, तो मैं भी कॉल पे बात कर लेता, उनसे SMS पे बात कर लेता। उन्होंने तो बवांगे दो एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और एक बार नहीं बार बार, कि इनके पास क़यामत तक के लिए टाइम है, जब चाहें ये आ जाएं और मेरी करामत होगी, ये कभी भी नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें अगर वो मुझसे पर्सनल कर रहे होते तो मैं पर्सनल करता। जब एक ऑन द रिकॉर्ड एक मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे एक बात चल रही है तो बाकी सारी बातें भी चैनल के थ्रू ही होंगी, बाकी सारी बातें भी यूट्यूब पे होंगी। तो एक आदमी अगर मुझ पर इल्जाम लगाए, फोन पे मुझे कहता है आप बुरे आदमी हो, तो मैं फोन पे ही जवाब दूंगा। लेकिन अगर वो यूट्यूब पे क्लिप बना के रिकॉर्ड करा देता है तो फिर आप बताएं अखलाकियात का तकाजा क्या है? तो हम भी यूट्यूब पे ही रिकॉर्ड करवाएंगे। सर इखलाकियात तो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मैंने तो अपने दीन का सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तोड़े उसके साथ जोड़ो, जो बुरा करे उसके साथ अच्छा करो, असल इखलाक ये है, और इखलाक भारी है तमाम अमाल में से। तो इसका हदीस का ताल्लुक जातियात से। हाँ, लेकिन मैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया, मैं मिसाल के तौर पे उन्होंने नहीं किया तो आप कर लेते, फोन कर लेते। नहीं, हमने तो पहले उनसे राब्ता किया जोड़ के लिए, नादिर अली के जरिए मैंने पैगाम पहुंचवाया कि मैं आपके पास वैसे ही मुलाकात के लिए हाजिर होना चाहता हूं, या आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा और हम बैठ के समोसे पकौड़े खाएंगे, चाय पियेंगे, कोई बहसबाजी नहीं होगी। नादिर अली इस पर गवाह है। पहले हमने जोड़ की ही कोशिश की है कि भाई बंदी के साथ बैठकर मिल बैठ के मसले हल हो, लेकिन सामने से जो रिस्पॉन्स आया वो जोड़ वाला नहीं आया, वहां से ये फायरिंग शुरू हुई है। तो ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। नबी जोड़ की बात करते थे, लेकिन बदर में नबी नहीं तलवारें भी चलाई है ना, उहुद में, खंदक में, फतह मक्का में। तो कौन सा मौका जोड़ का है और कौन सा मौका मुकाबले का है, ये फैसला करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक को एक ही लाठी से हाँका जाए। हमने पहले पूरी कोशिश की इंजीनियर अली मिर्जा से जोड़ की, इसमें नादिर अली गवाह है, वो मेरे पास आया, मैं आप दोनों की मीटिंग करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा 100 दफा। उसने कहा लेकिन किसी टॉपिक पे बात नहीं होगी, सिर्फ दोस्ती होगी। मैंने कहा मैं 100% इसके लिए तैयार हूँ। जब ये तमाम कोशिशें मोहब्बत से बैठने की नाकाम हो गई और उधर से ही फायरिंग होती रही, मेरी जात पे फायरिंग होती, कोई बात नहीं, वो फायरिंग किस पर हो रही है? बड़े बड़े उलमा सुलहा और सहाबा पे फायरिंग हो रही है, और बंदा खामोश नहीं हो रहा और फिर चैलेंज भी कर रहा है। तो मेरा ख्याल है फिर इसके बाद तो इतना तो होता है। हमने कौन सा जाके वहां मिसाइल दाग के आ गए? तो आपके बड़े भी हैं, मुफ्ती मुनीब भी होंगे, मुफ्ती मुनीब रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी होंगे। तो जब इस्लाम इतना खतरे में था इंजीनियर साहब के बकौल आपके, वो इतने हमले कर रहे थे, तो ये बड़े क्यों नहीं बोले? देखें, बड़े अपने आप को उसके लेवल का नहीं समझते। ये तो इंजीनियर साहब ने खुद अपने आप को एक बहुत अजीम आलम इस्लाम की शख्सियत बना के पेश कर दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो बहुत ही एक बड़े आदमी है। अरब इमाम हरमैन उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, उनको दुनिया में बहुत, पूरी दुनिया में उनकी ट्रैवलिंग है। और सऊदी अरब में जब उलमा की एक कमेटी थी, दर्जनों मुल्कों के उलमा थे उसमें, उसके रईस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, जिसमें सऊदिया के मुफ्ती किराम भी थे, हरम के मुफ्ती भी थे, मक्का के, उनके भी रईस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहे। तो इतने बड़े लेवल का आदमी जाके एक ऐसे शख्स को जो किसी यानी मदरसे से फारिग नहीं है, जिसको अरबी का इबारत का तर्जमा तक करना ना आता हो, तो वो तो खुद उसने बना दिया लेवल कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो मुफ्ती तकी साहब थोड़ी मानेंगे कि आप इस लेवल के हो। तो नाज़रीन, आपने ये सुन ही लिया कि मुफ्ती साहब ने इस बारे में क्या जवाब दिया और क्या वजाहत दी। आम तौर पर ऐसा ही होता है, जो दिन की खिदमत करता है उसके ऊपर उंगलियां उठाने वाले लोग तो होते ही हैं। अल्लाह मुफ्ती साहब को जज़ाए खैर देवे, उनके लिए हमें उम्र दराज करें। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं।
کہ مفتی صاحب جو عام طور پہ جو بندہ اگر 1.5 گھنٹے کے بیان کرے گا تو اس کے بعد میں تو اگر مجمع کو امت کو کنٹالا نہ آ جاوے، اس کے لیے اس کو تھوڑا بہت ایک آدھا چٹکلا کہنا بھی پڑتا ہے بیان کے اندر، تاکہ لوگوں کا مائنڈ فریش ہو جاوے، ان کو بیان سننے میں مزہ آئے، تاکہ ان کو مزہ آئے تو ان کو اپنے دین کی اچھی سی بات ان کے تک پہنچا سکے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف چٹکلے کلپنگ کاٹ کے وائرل کر دیتے ہیں اور مفتی آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو ہدایت دے، آمین۔